اور زیادہ کچھ ایکسٹرا بولڈ ہوں, دل کی صاف ہوں لیکن بہت بولڈ. ریسنٹلی جیسے میری ویڈیو کا ہوا تو میں نے آ کے بولا, میں نے کہا ہاں میری ہیں, میں نے اس چیز کو کنفیس کیا. میں نے اس کو ہاف پکچر بھیجی بھی تھی, میں نے کہا یہ دیکھو تمہارے یہ پکچرز ہیں, بھیجی تھی. اپلوڈ کر سکتے اور ہیں. نیو ویڈیوز ہے, کسی نے دیکھی بھی نہیں ہے. میں نے بولا بھائی مت کرنا یہ ایسا, جس میں بندہ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ خود بھی نظر آ رہی ہے نا. مولانا فضل الرحمان کی جب میں نے پیچھے بات کی تھی کہ وہ قطر میں گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ بہت پسند ہے, تو اس کو نا مولانا فضل الرحمان کے بندوں نے کانٹیکٹ کیا کہ اپنی بیوی کو سنبھالو ورنہ ہم جو ہے تو اٹھا کے غائب کر دیں گے. پہلے شیخ صاحب نے کہا تھا ایسے مت کرو, شرارت میں بھی کرتی ہو مت کرو تم, لیکن میں پھر بھی تمہیں بدوا نہیں دوں گا. یہ بات بہت اچھی لگی کہ میرا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, مجھے آ کے اٹھانے مارنے جیل میں ڈال دیں, جو میرے ساتھ کرنے کرو. نہ میری بیوی ہے, نہ میرے آگے کوئی ہے, نہ میرے پیچھے کوئی ہے. عمران خان کے لیے میں جان بھی دینے کو قربان ہوں. السلام علیکم جی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ میری وہی دعا اور امید کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دائیں جانب کون موجود ہیں. یہ ایک نڈر لڑکی ہے اور کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے, میں کہوں گی کنٹروورسی کوئین ہے. حریم شاہ میرے ساتھ ہیں, اور حریم ابھی ہم کیمرہ آن نہیں ہوا تھا تو بہت سی باتیں کر رہے تھے, تو بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے باتیں کر کے. مطلب وہ باتیں نہیں ہیں جو آپ کیمرے پہ سنتے ہیں یا لوگ جس طرح سے آپ کو بتا رہے تھے, ہم کچھ اور ہی انداز کی باتیں کر رہے تھے. سب سے پہلے تو یہ میں سیریسلی مطلب آپ کے جیسے بھی لوگ وغیرہ دیکھتی تھی سارا کچھ, ایک تو یہ جیسے آپ کیمرے میں ہو سیم ٹو سیم ایسے ہی ہو, اور دوسرے یہ کہ آپ یار آپ کی لائف بہت سمپل ہے. مطلب میں آپ سے انسپائر ہوئی ہوں, اور آپ کے اخلاق بہت اچھے ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. دے دو جی, یہ میری کافی بھی آ گئی ہے. آج نا چینی میں پیتی نہیں ہوئی, دے دو مجھے. اچھا جی, یہ ہم کافی بھی ساتھ ساتھ ہی بنا لیں گے. اور آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ ڈائٹنگ کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتی. تو ایسے مطلب خود کو کیسے فٹ رکھو؟ میں ویسے ہی, میرے اماں ابا میرے دبلے ہی تھے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب کھاتے سب کچھ ہو. آپ کا تو ریسٹورینٹ بھی ہے نا, مطلب ریسٹورینٹ تو شوقین لوگ بناتے ہیں, اور ریسٹورینٹ رن بھی آپ کرتی تھی. میں کرتی تھی, اور میں کھاتی ہوں سب کچھ حریم, لیکن میں کم کم کھاتی ہوں. صبح میری روٹین یہ ہے کہ ایک مگ میرا بلیک کافی کا ہوتا ہے صبح جاگتے ہی. یہ سارے بچوں کو پتہ ہے, جو آپ بھی اگر ولاگز دیکھو گے نا تو آپ کو روٹین پتہ چل جائے گی. اس کے بعد میں تھوڑا سا لنچ کر لیتی ہوں ڈائریکٹ, کچھ بھی آدھی روٹی. زیادہ آج کل گرمی ہے نا, کھایا نہیں جاتا آج کل. آدھی روٹی. لاہور میں اب شفٹ ہو گئی, لاہور کے لوگ تو بڑے فوڈی ہیں, مجھے کھلا 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 کے قسم سے اتنا زبردست. اور میں ایک بات بتاؤں, آپ نے لاہور میں ایک چیز نوٹ کی, مہمان نواز لوگ ہیں. اور دوسرا, کراچی میں آپ بھی رہی ہیں, میں بھی کراچی میں رہتی ہوں, کراچی بھی بند ہو جاتے ہیں, لاہور ساری رات کھلا رہتا ہے. اچھا, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ لاہور کھلا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بند ہو جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. لاہور سب کچھ آپ کو پتہ ہے, فارمیسی کھلی ہوتی ہے, ہاسپٹل تو چلو یہاں پہ ہر جگہ ہی رکھ دیتی, لیکن کھانے کی ہر ایک چیز آپ کو مل رہی ہوتی ہے. مطلب جو مرضی آپ کھاؤ, آرڈر کر سکتے ہو. بالکل. حریم مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے بڑی کوئی دھواں دار, پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس بہت سے سیاستدانوں کی ویڈیوز ہیں جو میں لگا دوں گی, تو سیاستدانوں سے ذرا یہ نہیں ہوتا خوف آتا ہو؟ نہیں فراپی, نہیں فراپی, مجھے کسی سے خوف شوف نہیں آتا. خوف آتا تو آپ کو خائف یار, میں کہتی ہوں کبھی کبھی مجھے ڈر لگے, اتنا بھی نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے, لیکن مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر لگتا نہیں ہے. کیا کروں؟ یہ تو اچھی بات ہے. ان سے ملاقات کیسے ہوتی ہے, پھر ان کی ویڈیوز کیسے آتی ہیں, یہ میں جاننا چاہتی ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جن لوگوں کے بارے میں نے باتیں کی تھی نا, لائک جس کے بارے میں جو بھی کیا تھا, مجھے مجھے بہت پہلے سے پتا تھا, چونکہ میں پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں اور ہمیشہ سے خان صاحب کو سپورٹ کرتی رہی ہوں. میرے لیے ایک موٹیو ہے اور میں ان کی اتباع کرتی ہوں. میرے لیے ابھی بھی بہت تقویت کا باعث ہے جس طرح سے عمران خان صاحب ہیں. تو مطلب ان حالات میں بھی جس طرح وہ لڑ رہے, سب لوگ عمران خان کو تب بھی کہتے ہیں کہ آپ کے گرد و نواح جو لوگ ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں. اور آپ نے خود بھی دیکھا کہ کس طرح مشکل کیا کرسی اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ جب تک آپ کو فائدے مل رہے ہوں, آپ کو چارم مل رہا ہو, آپ کو وہ لوگ سلوٹ کر رہے ہو, آپ کو سب کچھ مل رہا ہو, تو تب تک آپ پارٹی کے ساتھ ہو. ذرا سا مشکل وقت آ جائے تو آپ دوسری طرف اپنا راستہ بدل دو. اچھا, خان صاحب نے بھی جب الیکٹیبلس کو شامل کیا تھا, مجھے بھی بڑا اعتراض تھا, بلکہ تمام لوگوں کا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک پارٹی میں پھر دوسری میں پھر تیسری میں. جیسے فواد چودھری کے بارے میں اس نے پتہ کتنی پارٹیاں بدل کے خان صاحب کے پاس آئے. فواد, فردوس عاشقوان, شاہ محمود قریشی, فردوس عاشقوان, جہانگیر صاحب. مجھے پتہ جب فردوس عاشقوان ان سے علیحدہ ہوئی تھی, یہ تو ابھی اس نے پریس کانفرنس کی ہے, اس کو تو عمران خان نے خود پارٹی سے نکالا تھا, اس سے پریس کانفرنس سے باہر. اور یہ چیز مجھے پتہ تھی, اور یہ چیز اس وقت تک انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کی, کیونکہ اس وقت اس کی بےزتی ہو جاتی کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی. ہاں ایسے میں جھوٹ نہیں بول رہی, یہ بہت اندر کی بات ہے. اسلام آباد میں فردوس عاشقوان کے گھر بھی گئی ہوں ایک دفعہ, انہوں نے کوئی میلاد وغیرہ کیا تو اس میں بلایا تھا.
اور میرے ایک فرینڈ ہیں وہ نون لیگ سے ہیں لیکن میرے بہت اچھے فرینڈ ہیں, ان کے ساتھ اچھی دعا سلام ہیں, تو ان کے ساتھ ان کی اچھی بات چیت تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عمران خان نے, یہ آج کل اسی لیے نظر نہیں آتی, میڈیا نے بیچ میں کوشچن کیے تھے کہ آپ نظر نہیں آتی, تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی تھیں آئیں شائیں بائیں, لیکن بہت پہلے عمران خان نے اس کو پارٹی سے علیحدہ کیا ہوا تھا. تو جب اس کو پتہ چلا کہ اب سب کو علیحدہ ہو گیا تو اس نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہوں کہ مطلب میں پارٹی کو خود ریزائن کر رہی ہوں, جبکہ اس کے پارٹی کو چھوڑنے سے پہلے ہی عمران خان نے اس کو علیحدہ کیا ہوا تھا, سائڈ پہ کیا ہوا تھا. ابھی کون کون سے سیاستدان ہیں کبھی کہتے ہوں کہ خبردار ہماری ویڈیوز کے بارے میں بات کی یا ایسا کیا, کیوں کر رہی ہو ایسے؟ یار مجھے کوئی بھی نہیں روکتا, ان کو پتہ ہے میں رکنے والی نہیں. ایک ہی دفعہ وہ بہت پہلے, ابھی نہیں مطلب بہت پہلے شیخ صاحب نے کہا تھا ایسے مت کرو, شرارت میں بھی کرتی ہو مت کرو تم, لیکن میں پھر بھی تمہیں بدوا نہیں دوں گا. وہ بہت پہلے کی بات ہے. لیکن مجھے نا شیخ صاحب ابھی اچھے لگتے ہیں, جس طرح سے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ میرا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. یہ اچھی لگی, یہ میرا آگے پیچھے مطلب انہوں نے کہا کہ مجھے آ کے اٹھانے مارنے جیل میں ڈالنے, جو میرے ساتھ کرنے کرو, نہ میری بیوی ہے نہ میرے آگے کوئی ہے نہ میرے پیچھے کوئی ہے, عمران خان کے لیے میں جان بھی دینے کو قربان ہوں. اچھا آپ کو اصل میں آپ کی اصل محبت خان صاحب ہے؟ ہاں خان صاحب میری محبت ہے. خان صاحب آپ کو پتہ ہے پہلا ووٹ ہی میں نے خان کو کاسٹ کیا تھا زندگی میں, ایک ہی دفعہ ووٹ دیا تھا عمران خان کو بس. ابھی جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں خان صاحب کو شامل ہونے دیا جائے گا؟ جیسے آپ سے میں نے ایک بات دیکھی, آپ نے کہا نا کہ ایک امید ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. بالکل. اور آپ نے جس طرح سے بات کی کہ لائک انسان دنیا سے تھک جائے, ہار جائے, کچھ بھی ہو جائے, اللہ کے ساتھ وہ ایک آپ کا کنیکشن ہوتا ہے, اور آپ نے کہا کہ میرا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ نا یوں کر سکتے ہیں, اگر اللہ چاہے نا, خان صاحب کے مقدر اور نصیب میں ہوا نا ساری دنیا خلاف ہو جائے. یہ تو بات بالکل درست. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھانا ہوا نا تو ایسے لوگوں میں بھی اٹھائیں گے. لیکن اگر ان کے نصیب میں اس وقت حکومت نہ ہوئی, سب کچھ نہ ہوا, تو سارے لوگ ساتھ میں مل جائیں تو نہیں. لیکن ہماری دعائیں اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں. کہتے ہیں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں, تو ہم تو دعائیں کریں گے, اور سب سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ان مشکل حالات میں عمران صاحب کے لیے دعا کریں. اور خان صاحب تو ابھی بھی دیکھیں ڈٹ کے کھڑے ہیں, ان کی بھی ایک امید ہے, وہ بھی کہتے ہیں اللہ. تو جو اللہ سے امید میرے خیال میں لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ناکام نہیں کرتے. وہ اور بات ہے کہ آزمائشی لائف کیسے ہیں, اور آزمائشی اللہ کے نیک بندوں پہ آتی ہیں. ایسا ہی حریم سے میں باتیں کر رہی ہوں, کافی دیر سے ہم بیٹھے ہیں, آپ تو ابھی آن کیمرہ دیکھ رہے ہیں نا, مجھے کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ میں ایک لاوالی انسان سے بات کر رہی ہوں, ایک نان سیریس انسان سے بات کر رہی ہوں, بڑی سمجھداری کی بڑی اچھی باتیں کریں. لیکن آپ کا امیج جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے, وہی بات ہے, میں امیج کو چھوڑی آپ پتہ ہے حارث لوگ یہ سب میڈیا کے تو بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں, بہت ساروں کا میرے گھر میں بھی آنا جانا ہے. میری تو پہلی بار ملاقات ہے, آپ کی پہلی بار ملاقات ہے, لیکن ان کو میری اچھی باتوں کا بھی پتہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ میں کسی کو زبان دے دوں تو چاہے میرے پاس کچھ بھی نہ ہو. جیسے ابھی میں آپ کو وہ دیا, میرا ڈرائیور نہیں تھا میرے پاس, لیکن میں نے آپ کو زبان دی تھی کہ میں نے یہاں پہ پہنچنا ہے, تو میں نے زبان دی تھی, تو میں اس چیز کو نہیں دیکھتی. تو آپ کو پتہ ہے میں ڈرائیو تھرو پہ آپ کے گھر آئی ہوں کہ میں نے زبان دی ہے, میری زبان ہے, میں نے یس بولے. اگر میں کسی کو بول دوں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو پھر میں نے کرنا ہے. میں اپنی کبھی بھی بہت ساری چیزیں, مجھے اپنی کوالٹیز کا پتہ ہے کہ یہ چیزیں میرے اندر ہیں, اور یہ چیزیں ہونی چاہیے ہر ایک انسان کے اندر, پنکچویلٹی اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے. کسی کو زبان دو تو زبان پہ قائم رہو, اور دوسرا بہت ساری. تو میں بھی ان چیزوں کے ساتھ بہت ساری برائیاں بھی ہوں گی. اپنی برائی انسان کو بہت کم پتہ ہوتی ہیں, دوسروں کو فیل ہوتی ہیں, کیونکہ ہر ایک انسان یہ سمجھتے ہیں میں فرشتہ ہوں. لیکن مجھے اپنی کچھ برائیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں, کیونکہ میں بہت زیادہ کچھ ایکسٹرا پوچھ نہیں رہے. ہاں میں وہی کہہ رہی تھی کہ کچھ میں بہت زیادہ کچھ ایکسٹرا بولڈ ہوں, دل کی صاف ہوں لیکن بہت بولڈ ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو چیز میں نے خود بھی بری کی ہو نا, جیسے ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں, چلیں کسی اور کی مثال نہیں دیتی, ایک مثال دیتی ہوں. ابھی ریسنٹلی جیسے میری ویڈیو کا ہوا تو میں نے آ کے بولا, میں نے کہا ہاں میری ہیں, میں نے اس چیز کو کنفیس کیا. میں پاکستان میں نہیں تھی تب, میں موروکو میں بیٹھی ہوئی تھی, میری حارث سے بات ہوئی تھی, صحیح کال کے تھرو بات ہوئی تھی. اس وقت ہم موروکو اپنی ویکیشن انجوائے کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ اچانک سے یہ ایک انسیڈنٹ ہوا, تو میں نے آ کے ایکسیپٹ کر لیا. تو سب لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو یہ کتنی بے حیا بغیرت ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی چیزوں کو یہ کہے کہ یہ چیزیں وہ تھیں لائک فوٹو شاپ کی ہوئی تھیں یا ایسا. کہ میں نے کہا میں تو سچ پہ ہوں, میں تو حق پہ ہوں, تو میں تو کبھی بھی نہیں, میں تو اس چیز کو مثال بناؤں گی. میرے ساتھ جس نے کیا مجھے پتہ ہے کس نے کی ہے, تو میں واپس پاکستان ہی آؤں گی اور قانونی طریقے سے اس کو پرسیو کروں گی, اور جس نے یہ کیا اس کو میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گی. تو میں نے کہا جس چیز کی میں بنیاد ہی جھوٹ رکھوں گی مجھے انصاف کیا ملے گا.
है ना, बुनियाद ही मतलब मैं झूठ पे रखूं और बुनियाद से मैं झूठ बोलूं, मैंने गलती कर ली, मुझसे गलती होगी, मुझ में इतना वो है कि मैंने गलती जो की हुई है मुझे लोगों के सामने इसको एडमिट करना आता है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। लेकिन उस चीज़ को फिर तोड़ मोड़ के फिर डिफरेंट उससे करना और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के ये हुआ वो हुआ, और फिर सच्चाई की तरफ आप चलो तो कैसे, तो बुनियाद ही आप सच पे रखो तो फिर आपको मेरे ख्याल में उसका वो होगा। जिन वीडियोस की आप जिक्र कर रही हैं उनकी हम बात कर रहे थे अभी कैमरा ऑन होने से पहले, आपकी बेस्ट फ्रेंड थी जो आपके हर वक्त साथ मुझे नजर आती, मैंने तस्वीरों में और उधर देखा था, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्योंकि अमानत होती कोई भी चीज़ है, मैं वो नहीं कह रही, कोई वैसे नॉर्मल चीज़ भी कह दी जाए तो वो ठीक नहीं है। देखो वो खैर मुझे तो दचका नहीं लगा, मेरी फैमिली को, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को दचका लगा हुआ, क्योंकि हर कोई मेरी तरह नहीं है और इतना मतलब वो नहीं है कि चीज़ों को इस तरह इग्नोर करके और फिर कह के चलो ये गलती होगी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। मैं तो हर दिन नहीं करती हूँ। लोगों ने आपको मिसाल भी दी ना कि तुम जिंदा क्यों हो। मैं तो हर दिन ही वो कहती हूँ, आपको पता है मुझसे कोई गलती भी हो जाए ना, गलती होगी उसका मुझे कोई सज़ा या कोई भी जज़ा मिल गई तो मैं उसी वक्त से दिन से नई लाइफ स्टार्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ ये हो गया, हाँ इसको अब साथ लेके चलूँगी तो डिप्रेशन की तरफ जाऊँगी, इसको यहाँ पे दफन करती हूँ और आगे दोबारा से उठ के खड़ी होती हूँ। तो मेरे अंदर वो एक चीज़ है कि नीचे गिरने खुद को नहीं देना, खुद को खुद ही उठाना, खुद के साथ खुद ही जंग करना कि इन लोगों ने तो मुझे गिराने के लिए किया है लेकिन इन लोगों को मैंने खुश नहीं होने देना। अगर मैं ज़रा सा परेशान होगी या इस चीज़ को खुद पे हावी कर दिया, सवार कर दिया तो लोग तो खुश, दुश्मन तो खुश, लेकिन मैं वो उस जंग में कामयाब हो जाती हूँ। अल्लाह ताला मुझे दोबारा से तकवीयत बख्शते हैं कि मैं खड़े होकर मैं लोगों को फेस करके लोगों में वो कर सकती हूँ। लेकिन हर कोई आपके इर्द गिर्द एक जैसा तो नहीं होता, मतलब सबको दुख होते हैं और तकलीफ होती है। हाँ, जैसे फैमिली के लोग होंगे, दोस्त होंगे, उनके लिए मुश्किल होगा। मैं जब ये हुआ था तो उसके बाद ये छोटी ईद पे मैं उधर गई थी, उम्रा करने गई थी और मैंने पूरा रमज़ान वहाँ पे गुजारे और मैंने ईद की नमाज़ भी वहाँ पे पढ़ी। लेकिन इस दफ़ा मैंने सिर्फ एक ही दुआ की थी कि अल्लाह ताला, मैंने कभी किसी के साथ लाइफ में इस तरह मतलब दोस्तों के साथ गलत ना किया था, ना सोचा था, लेकिन मेरे साथ ये हो गया, मुझे तो इंसाफ नहीं। लेकिन यकीन माने वहाँ से मैं दुआ करके आई थी और रमज़ान में ईद की नमाज़ पढ़ के जब मैंने आके यहाँ पर किया था तो वो सारी चीज़ें आपको पता है मुझे यूँ प्रूफ मिले उनके, मुझे यूँ विटनेस आए जिन जिन लोगों को इसने शेयर की, फिर जिस लोगों के साथ वो किया। तो मैंने कहा अल्लाह ताला कितनी आपके लिए, क्योंकि FIR मेरी FIR प्रूफ के बगैर नहीं काट रहा था कि किस प्रूफ की वजूहात पे भी मैं आपको कुछ मैसेजेस भी सुनाऊंगी संदल के। उसने किसी को वॉइस मैसेज किए हुए थे कि हरीम की तस्वीरें हैं और हमने उसके मोबाइल से छुपाई और वॉइस उसमें की है। एक मिनट में आपको सुना भी देती हूँ। तो वॉइस नोट कुछ और आपने आवाज़ में उसने भेज दी है, गलती कर दी उसने और वो आप तक आ गए, वो लोगों ने मुझे सेंड कर दिए। अच्छा, ये तो काफ़ी ये इसका फ़ोन नंबर, हाँ। ये वीडियोस लीक होने से पहले आपको पता है 6 दिसंबर 2022 को मेरी वीडियो लीक होने की कन्वर्सेशन चल रही है। ये इसका अपना पर्सनल नंबर है, ये संदल का नंबर है। फिर गलती वो कहते हैं चोर चोरी करते हैं और आपने ना वो कर देते। लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे आपको पता है हैकर्स ने उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि ये संदल की और हमारी बातें हुई थी। नहीं ना, वो बंदा भी हम पे केस करते थे ना कि मेरे मोबाइल से निकालिए इन्होंने, क्योंकि आपको नहीं पता ये बहुत बड़ा केस अब कह भी रही है कि हमने उनके मोबाइल से निकाली है, वो हम पे केस कर देंगे कि इन्होंने हमारे मोबाइल से छुपाई है, बहुत बड़ा केस है, साइबर क्राइम है। काफी सारे वॉइस नोट्स मैंने उसको हाफ पिक्चर भेजी भी थी, मैंने कहा ये देखो तुम्हारे ये पिक्चर्स हैं, भेजी थी, अपलोड कर सकती हूँ। मुझे भेजी थी इसने कि मेरे वो वीडियोस का स्क्रीनशॉट के ये देखो तुम्हारी हमारे पास वीडियोस हैं, हम भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस वजह से अब उसको पता है कि सिर्फ मेरे पास ही है। अब उसको पता है, हरीम को पता है कि ये चीज़ें तस्वीरें सब कुछ मेरे ही पास है। मैं हर तरह से उस पर केस कर रही हूँ, तो केस में वो कहती है मैं हर तरफ से इसको और प्लानिंग करिए कि इसको ऐसे डसना है, ये करने है। वो लोगों को कहती कि बिलाल को कॉल करो, उसको बताओ कि ये करो वो करे, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मैं गलती अपने नंबरों से ना भी करूँ, बाहर के नंबर, इसने टर्की के नंबर से जिसको शेयर की, बस यार इसको किसी तरह पकड़वाओ, अंदर कराओ इसको। कहती है इसको किसी तरह पकड़ाओ, किसी तरह अंदर कराओ, इसके साथ ऐसा करो, इसके साथ ऐसा करो। वो पीछे से वार करने पाकिस्तान में नहीं, ये साइबर क्राइम है। और ये कहती है कि हरीम की हमारे पास वीडियोस हैं, हम आपको स्नैपचैट पे देंगे क्योंकि पकड़े जाएंगे, स्नैपचैट पे आपने आगे से वो करनी है। फिर कहती है कि मैं खुद आके आपको, कुछ लोगों को कहती है कि मैं खुद आके आपको हैंड ओवर करती हूँ। फिर इसके बाद मीडिया पे बैठ के ये जिस तरह की गुफ्तगू कर रही है मैं वो भी बताती हूँ आपको, आप खुद देखें, ऐसी दोस्तें होती हैं। मतलब मैं इसमें नहीं, मैं आपको सबूत दे रही हूँ ना कि ये कह रही है कि सबूत के बगैर वो, और ये सबूत किसने दिए? मुझे लोगों ने दिए, जिनको इन्होंने बताया था। और न्यू वीडियोस है, किसी ने देखी भी नहीं है। मैंने बोला भाई मत करना यार। अब लोगों को बोल के बता रही है। अब देखो यहाँ पे आके किसी के पास ऊपर के 500-600 लोग देख रहे हैं, और जिसमें बंदा भी नजर आ रहा है, ये खुद भी नजर आ रही है कि वो बंदा कौन है। हाँ,
ये देखिए मतलब लोगों में बैठ के ऊपर लोग देख रहे हैं, और ये मेरी और इतनी गंदी गंदी बातें मेरे बारे में। और फिर इसने गलती ये की ना कि इसने अपने टर्की के नंबर से शेयर की, और टर्की में भी ये मेरे साथ थी और इसको नहीं पता कि इस टर्की की और मेरी ओल्ड कन्वर्सेशन एक जगह मोबाइल में इसके साथ पड़ी हुई है। तो उसने कहा बाहर का नंबर है, बाहर के नंबर ट्रेस नहीं होते, सारा कुछ नहीं होता। लेकिन ये मैसेज तो उसके बेनोई ने भेजे, सगे बेनोई ने खुद जो आपको भेज, मुझे खुद भेजे हैं, मुझे कॉल किए, और उनके बेनोई ने आके एफआईए में, आपको पता है यूएस में थे, वीडियो लिंक के थ्रू एफआईए को वो किए कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मेरी हाँ बयान रिकॉर्ड करवाया है। फिर मेरी एक दोस्त है निदा, यहाँ पे लाहौर में होती हैं, और उनका एक छोटा सा बेटा भी है, उनके पास ये घर में गई थी, उसने जाके वहाँ पे गवाही दी है कि वीडियो लीक करने से पहले हमारे पास आई थी कि हम मरीम के साथ ऐसा करेंगे वो करेंगे। मतलब विटनेस भी अल्लाह ताला ने मुझे खुद ऐसे दिए, सबूत भी मेरे पास ऐसे आई, सारी चीज़ें भी मेरे पास ऐसे आई, वीडियोज़ भी मेरे पास ऐसे आई, जहाँ जहाँ बैठ के इसने बातें की, लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी मुझे भेजी, सब कुछ किया। और एफआईए ने इस पर, आपको पता है PK 20, 21 और 22 केस के कितना वो होते हैं, और एफआईए की एफआईआर तो इन्वेस्टिगेशन पहले में होती है, बाद में वो होते हैं, एफआईआर बाद में कटती है। अभी इनके साथ वो कानूनी कार्रवाई चल रही है। 12 दिन अभी जेल में रह के जमानत पे बाहर निकली हुई है, बाहर आ गई है, मुझे इतना मालूम था। 2 दिन एफआईए के पास जेल में थी, लाइक जो एफआईए को वो होती है। फिर एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फिर इसको एफएड में पेश किया, और एफएड में उन्होंने कहा कि इसको जो है तो मतलब रिमांड दिया जाए, लड़की होने के नाते आपको पता है रिमांड मनसूख हुआ, फिर इसको जेल कर दिया। फिर ये 12 दिन जेल में रही है, इसकी 2 दफ़ा ज़मानत कैंसिल हुई है, फिर तीसरी दफ़ा इसको ज़मानत मिली है। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ज़मानत तो हर केस में मिलती है, कत्ल केस में मिल जाती है, तो ये भी बहुत बड़ा केस होता है लेकिन मिल जाती है। उसके बाद भी बेवकूफ़ अभी चुप होकर नहीं बैठती, अभी भी मीडिया पे आती, कहती मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अभी जितनी चीज़ें मैं आपको सुना रही हूँ, दिखा रही हूँ, ऐसे और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनाऊँ ना कि इसने क्या क्या गलत मेरे ऊपर बातें की, आप खुद कानों को हाथ लगाओगे। कभी कोशिश की है कि दोबारा से दोस्ती हो, या ये माने कि मैंने गलत कर दिया? कभी होता है इंसान बहुत बड़ी गलती करके भी दोस्त से कहता है कि मुझसे गलत हो गया। यार वो लोग कहते हैं जिनका ज़मीर, अगर मैं आपके साथ कुछ गलत करूँगी ना तो इंसान के अंदर एक ज़मीर होते हैं, तो उसकी आवाज़ होती है कि हाँ मैंने गलत कर दिया, मेरे साथ मकफ़ात अमल होगा। अगर मैं दीन को समझती होंगी, दुनिया को समझती होंगी, तो मुझे पता होगा कि अब मैं खड्डे में गिरूंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत पे इंसान को वो करते हैं। तो जब इंसान को इस चीज़ पे अकीदा होते हैं तो उसको ये है ही नहीं, उसको इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं है, उसको वो इलिटरेट है, आपको पता है 2 जमातें भी नहीं पड़ी हुई, उसको दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं, उसको यही नहीं पता कि टिट फॉर टेट, अदले का बदले, उसको यही नहीं पता कि ये दुनिया मकफ़ात हैं अमल। वो बस वही है ना कि सुमुन बुकुन हमियुन फॉर्मूला, या जो उनके मोरें लग गई जिनकी आंखों पे कानों पे, उसमें उनको पता ही नहीं है। और आपको पता है इन लड़कियों को बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा अरेस्ट होकर पहले भी जेलें खा के आ गई हैं, तो इनको इन चीज़ों से अब नहीं है। कहते हैं जब एक दफ़ा लड़की जेल चली जाती है तो उसके दिल से वो खौफ ही निकल जाते हैं। तो संदल पहले अरेस्ट होकर गई, अभी फिर 12 दिन रह के आती है, सी क्लास, इतनी गर्मी में रह के आई, आपको पता है सी क्लास। यहाँ पे अडियाला जेल कितना, किसी ने विजिट आपने किया होगा कभी? बहुत ही, मैंने खुद एक व्लॉग के लिए विजिट किया था, उन्होंने मुझे वो इनवाइट किया था और मैंने जाके देखा था। यहाँ पे अलग से वॉशरूम है ना खाने की जगह, बिल्कुल आपने सारी देखी वहाँ पे, और कैसे लोगों को रखा होता है। तो जेल से निकल कहती थी मेरे जेल में बहुत अच्छे दिन गुजरे। अच्छा चले हम कोई और बात करते हैं, वो परेशानी वाली बात ना, इंसान उस जोन में चला जाता है। ये बताएं कि आजकल क्या हो रहा है पाकिस्तान में? तो आप नहीं रह रही? मैं पाकिस्तान में नहीं रह रही, मैं 3-4 साल से टर्की में रह रही हूँ। अच्छा, वहाँ क्या? मैं टर्की में मेरी शादी हो गई थी, तो शादी से पहले, बल्कि मैं 1 साल पहले मैं शिफ्ट हो गई थी, अभी 2 साल तो शादी को भी, तो मेरे मियाँ भी वहाँ पे शिफ्ट हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टर्की बहुत अच्छे में दिल लग गया। हाँ दिल लग गया, वापस तो आना जाना लगा रहता है मेरा, बहुत आना जाना लगा रहता है। मैं टिक के तो वहाँ पे भी नहीं बैठती। आरस मुझे कैसे आरस मुझे कहते जब कॉल करो कभी मोरक्को, कभी किधर, मैं टिक के तो वहाँ पे भी नहीं बैठती। घूमने फिरने का शौक आपको खुद, मैंने आपकी एक व्लॉग देखा था, आपने कहा मेरा एक ही शौक है, मैं पैसे जमा करती हूं और घूमने फिरने पे लगा देती हूँ। और आपने एक बात भी की थी, मुझे आपको वो वर्ड भी याद है कि अल्लाह ताला ने कहा सीरो फिल अर्ज़, दुनिया अल्लाह ताला ने घूमने फिरने के लिए बनाई है। और आप शायद अपनी कौन सी जर्नी, यूरोप की जर्नी, बड़ी गौर से सुना हुआ है। यार मैंने आपको देखा हुआ है, मैं आपको चीजें बता रही हूँ, सारा कुछ आपको अभी भी नहीं लग रहा? नहीं मुझे लग रहा है, मैं उस वक्त से और मेरा हादसा बड़ा तेज है, मैं जब किसी को देखती हूँ या किसी उसको, तो मैंने आपके व्लॉग, आपकी चीजें बड़ा देखी हैं। और आप अपने यूरोप के ट्रिप की जर्नी जब शेयर कर रहे थे और तस्वीरें भी आई थी, उसमें किसी को दिखा रहे थे कि ये मेरी फलांग जगह की तस्वीर है, तो उसमें आपने बहुत मजे की बात की थी कि ये दुनिया, ये घर, सब कुछ इधर ही रह जाना है। आपको पता है, ये भी आप भी पूछ रही थी कि घर वहाँ से बेचा, तो मैंने बताया नहीं, ये भी किराए पे है। आपने कहा था, जब आपको उन्होंने कहा कि आपने घर क्यों नहीं, आपने एक बात की, आपने कहा कब्र में कुछ नहीं लेके जाना, तो मैं भी यही कहती हूँ कि घूमो फिरो। अब ये घूमो फिरो है, अभी है
ये घर पीछे पता नहीं आपके बच्चों के पता नहीं किसके नसीब में रहेगा, नसीब में हो जाएगा। तो हर किसी को मेहनत करके अपना वो करना चाहिए, और वही आपके काम आते जो अल्लाह की राह में हर मतलब अगर सदका जारिया किसी से अल्लाह की राह में रखे, आप अपनी जिंदगी अच्छे तरीके गुजारे, यही है। और आपकी तरह मुझे भी ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। आप उधर भी गए हुए थे ना, नारायण का खाना, अभी मैं कश्मीर गई, कश्मीर उस साइड पे अभी ही वापस आई, मिलना था शायद हमें। हाँ, तो नॉर्दर्न एरिया में भी मैंने आपको देखा, बड़ा मजा। लेकिन वहाँ पे इकरार भाई के साथ आप थे, किसी नॉर्दर्न एरिया की वीडियोस में देख रही थी, वो नथिया गली था। अच्छा, नथिया गली वो हम लास्ट ईयर गए थे, अभी तो हम एक लेकिन अभी पुरानी चीजें भी आपकी शायद लोगों ने डाली है, वो शेयर होती हैं। कुछ हमने फेसबुक अभी शुरू किया था ना, तो उस पर डाला हुआ है। तो अभी यहाँ पे आना जाना कितना रहता है, कब कब आती हैं? ये मेरे अभी ईद के शोज थे, कुछ डिफरेंट चैनल्स के साथ मेरी रिकॉर्डिंग्स थी, और मुझे बुलाया PNN वालों ने और दुनिया न्यूज़ ने था। मैं कराची में थी, तो उनको मैंने ऐसी ज़ुबान दे दी कि आऊँगी, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, मैंने कहा आऊँगी इंशाल्लाह। तो मैं दुनिया और PNN के उसके लिए आई थी, बेसिकली 2 प्रोग्राम मेरे थे, मैंने कहा चलो करके वापस चली जाऊँगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, फिर सब मीडिया ने कहा नहीं आप अब आ गए हो, फिर 24 सिटी 42 इन सब ने जब वो कहा, मैंने कहा चलो आ गई हूँ तो चलें, लाहौर में तो सबका करके चली जाती हूँ। तो मैं कल भी जब हारिस कल आपकी मेरे ख्याल में बात हुई है, तो मैं सारा दिन सिटी 42 और 24 की रिकॉर्डिंग्स में थी, और सबकी आजकल ईद चल रही है, न्यू वगैरह सब, हाँ फिर न्यू सब तो बहुत उसमें, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मीडिया को क्यों नाराज़ करूँ, तो मुझे जब कोई इज्जत और उससे वो करते हैं तो मैं कितनी चलें। अरे सोच, एक्टिंग की ऑफर्स होती होंगी। मैंने की हुई एक्टिंग की हुई, लेकिन मैं अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ। आपको पता है मेरे इतने सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे सबके साथ बहुत अच्छी दुआ सलाम है, बहुत सारे स्टार्स के साथ ये बहुत अच्छी दोस्ती है उनके साथ, कराची में एक दूसरे के साथ बैठना गैदरिंग सब कुछ भी। लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं आती, तो उसमें फील्ड में भी घुसूँ क्यों? नहीं ट्राई किया, नहीं हुआ। मैं ट्राई किया, बस छोटे छोटे रोल्स में मैंने यार भाई ट्राई भी किया हुआ है। अच्छा, लेकिन नहीं, मुश्किल लगता है, मुश्किल, बहुत मुश्किल एक्टिंग यार। एक्टिंग में वो नफासत चाहिए आपको, स्किल उर्दू चाहिए, और कराची वालों को वो ले जाए, हम पठानों को वो ले जाए नहीं, हमें ना वो फेक लगेंगे अगर हम वो ले जा वो करेंगे, क्योंकि हमारी उर्दू डिफरेंट है, आप लोगों की उर्दू डिफरेंट है। आप लोगों की उर्दू बहुत साफ और बहुत वो है कराची वालों की, तो हम बेसिकली तो कराची के नहीं, हम वहाँ पे रहते हैं, लेकिन मैं पीछे से तो खैबर पख्तूनख्वा की हूँ, तो मेरा वो एक्सेंट कभी भी नहीं आ सकता। तो क्या कुछ मतलब शोबिज़ में अब कुछ नहीं, सिर्फ इंटरव्यूज़ की हद तक ही रहना है? शोबिज़ में इंटरव्यूज़ सिर्फ इंटरव्यूज़ देने हैं या वीडियोस लेके आनी है? शोबिज़ में इतना वो नहीं है मुझे कि मैं वो करूँ। अच्छा हरीम, बड़ा करूँ। जैसे यहाँ तो हम होते हैं तो हमारे लिए बड़ी आसानी होती है कि घर में आपने डोमेस्टिक हेल्प रखी हुई, आप खाना कोई बना रहा है, आप काम कर रहे हैं। टर्की में तो सिस्टम ज़रा अलग है। टर्की में बहुत अच्छा वो है, टर्की में आपको हर चीज़ मिल जाती है, और दूर जाना भी नहीं पड़ता। जहाँ पे हम लोग रहते हैं एसन यॉर्ड में रहते हैं, और एसन यॉर्ड में जहाँ पे हम रहते हैं ना, हमारे घर के नीचे इंडियन रेस्टोरेंट, टर्किश रेस्टोरेंट, हर तरह के रेस्टोरेंट है। जो भी आपको फूड चाहिए वो आपने कॉल करनी है, और आपको आने बाहर खाने का दिल का हो तो बाहर वो जाते हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। और दूसरी है कि मैं शुरू से किचन में, मैं तो एक हॉस्टल में मैंने अपनी सारी लाइफ गुजारी है, क्योंकि मैंने स्टडी की, और शुरू से मुझे ना कभी किचन में जाना या कुकिंग करना वो तो मैंने कभी भी कुकिंग नहीं की, नहीं आती। लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा ससुराल और वो भी दिए कि मुझ पे उन्होंने कभी कोई बर्डन नहीं डाला कि कुकिंग करनी है। कुकिंग में मेरा दिल ही नहीं लगता, बहुत से लोगों को आग के आगे नहीं खड़ी हो सकती ना। और घर के काम वाम, घर संभालना, ये शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरी जिंदगी नहीं बदली, सीरियसली आप अगर होती मैं जरूर शेयर करती, मेरी वैसे ही जिंदगी। हाँ, नहीं आप जितनी बोल्ड हैं, जितना आप चीज़ों को वो दिल में नहीं रखती ना, मुझे पता है आपने बोला। मेरी नहीं बदली जिंदगी, बस मैं वैसे ही घूमना फिरना। अच्छा, कभी अब जब शादी के बाद हस्बैंड और नज़र से देख रहे होते हैं ना चीज़ों को, उन्होंने कभी नहीं कहा ये ऐसे क्यों बोल देती हूँ, ऐसे क्यों कह देती हूँ, इस तरह की बातें मत किया करो? यार मुझे नहीं डांटते कसम से। नहीं डांटते, प्यार से, मतलब प्यार से भी। हाँ, ये जब एक दफ़ा ना मौलाना फजल रहमान की जब मैंने पीछे बात की थी कि वो कतर में गए थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे वो बहुत पसंद है, तो इसको ना मौलाना फजल रहमान के बंदों ने कांटेक्ट किया कि अपनी बीवी को संभालो वरना हम जो है तो उठा के गायब कर देंगे। ये बेचारा थोड़ा सा हो गया, ऐसे मुझे पाकिस्तान नहीं जाओ तो मैं वो गायब कर देंगे। अच्छा, खौफजदा हो गए। तो कभी साहब के साथ भी कुछ ना कुछ चलता रहता है यार। कभी साहब बोल देते हैं अच्छे इंसान ना, वो तो मुझे लगते ही बुरे हैं। छोड़े बस, ईद के दिन, हज के दिन नहीं बुराई करती, वरना मैं खुल के बुराई करती, लेकिन आज के दिन नहीं करूँगी, बहुत बड़ा दिन चल रहा है ना आज, तो उसके तकद्दस को पामाल नहीं करूँगी। वैसे मुझे बस नहीं वो बंदे पसंद, क्योंकि उनको मैं बहुत करीब से जानती हूँ, जिनको मैंने करीब से जान के उनकी चीज़ों को देखा है ना, तो उसको मैं कभी भी वो नहीं करूँगी। अच्छा हरीम, ऐसा होता है कि जब आप किसी से नहीं मिले होते हैं, जैसे हम आज पहली बार मिले हैं, जब आप उनसे मिलते हो
تو بعض اوقات آپ کا ذہن بالکل ہی کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، جب آپ ملتے ہو تو وہ سوچ بالکل بدل جاتی ہے، ایسا کتنی بار ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے انسان کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پازیٹیو وائبس اور نیگیٹیو وائبس. وہ کہتے ہیں انسان مقناطیس کی طرح، وہ اپنی چیزوں کو کھینچتے ہیں. وہ ہر ایک انسان کو چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے کہ آپ کسی سے بس اوقات کسی کو دیکھتے ہو تو آپ اس کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو. بس اوقات بہت خوبصورت چیز بھی ہوتی ہے لیکن آپ کو نہیں پسند آ رہی ہوتی. تو یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی کوالٹی رکھی ہوئی ہے، وہ محسوس کرنے کی حس، کہ آپ چیزوں کو فیل کرتے ہو، محسوس کرتے ہو، تو وہ ہر ایک انسان میں. تو جب ہم کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں یا ہم مشافہ ہوتے ہیں تو اب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ اگلا بندہ کیسے، اتنی تھوڑی بہت صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ظاہری صورت کو دیکھو، باطن کو اللہ پہ چھوڑ دو کہ باطن کس کا کیسے ہے، کیونکہ باطن کو تو کوئی پرکھ ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے، ہم تو ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا فوراً. تو ہوتا ہے ایسا کہ پھر سوچتا ہے بندہ کہ اچھا یہ ویسے کیسا امیج تھا. ابھی آپ کو ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں، آج تک پوری لائف میں مطلب یہ میں آپ کو بہت ہی مطلب صداقت والی ایک بات بتاؤں کہ میں پوری الحمدللہ جتنا مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جتنی میری کیپیسٹی میں دنیا بہت دیکھی ہے، چھوٹی سی ایج میں گھوم کے، لیکن الحمدللہ اپنی بلکہ بس اوقات اپنی اس سے بھی زیادہ ورتھ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں دکھائی ہیں. لیکن میں دنیا میں کہیں بھی گئی ہوں مجھے ہر طرح سے پیار ملا ہے. میں کہتی ہوں اللہ سوشل میڈیا پہ مجھے لوگ اتنی نفرت کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مجھے کوئی ایک دفعہ ملتے ہیں یا کوئی ایک دفعہ مجھ سے بات کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی کہتے ہیں کہ آپ بہت نائس ہیں. میں بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں، میں تو یا لوگوں میں ہپوکرائٹنس ہے کہ وہ منہ پہ آ کے فیض نہیں کر سکتے میری طرح، کہ منہ پہ لوگوں کے اندر وہ کرج نہیں ہے. میں کہتی ہوں اکثر کہ لوگ آئیں منہ پہ میرے ساتھ میدان میں مقابلہ کریں، منہ پہ جو بولنے بولیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. کمنٹس کی حد تک اکثر میں لائیو جاتی ہوں، وہاں پہ لوگ مجھے بہت ساری نیچے برائیاں کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ تسلسل کے ساتھ میری لائف پہ آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں لائف کبھی بھی کسی بھی کمنٹس کی گالی کا جواب نہیں دیتی. میں ان کو ایک ہی وہ کرتی ہوں، کیا وہ میدان میں لڑتے ہیں، مزہ تو تب آئے. اب یہاں سے اب مجھے گالی دو، میں آپ کو گالی دوں، امتیاز نہیں رہے گا. میدان میں لڑتے ہیں، پھر ہار اور جیت دیکھتے ہیں کہ اللہ کس کو فاتح بناتے ہیں یا کس کو شکست دیتے ہیں. میں نے کہا اس گولہ باری یا اس لفظہ لفظی کی وہ نہیں ہوتی، لیکن منہ پہ کوئی بھی کبھی بھی کہیں پہ بھی چاہے میں بہت پبلکلی مطلب پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی گھومتی ہوں، میں بہت سمپل ہوں اپنی لائف میں، جتنی لیوش ہوں اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی سمپل بھی ہوں. تو میں اتنا، لیکن مجھے لوگوں کی طرف سے اتنا پیار ملتا ہے، اتنے رشتے مجھے ملتے ہیں، اتنے تعلقات میرے بنتے ہیں، اتنا سب کچھ ہوتے یوں جڑ جاتے ہیں، مطلب ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ. اچھا کہیں نہ کہیں جیسے سیاستدانوں والی بات ہوتی ہے ان کی چیزیں، تو وہ ڈرتے بھی ہوں گے نا، ڈر بھی جاتے ہوں گے کہ یہ لڑکی جو ہے کہ کسی چیز سے خوفزدہ ہونے والی نہیں ہے، تو چلو اچھے طریقے رہو. مجھے نہیں ڈانٹتے قسم سے، میں اتنا کچھ کہہ بھی دیتی ہوں، آخر ان کی چیزیں بھی بتا دیتی ہوں، نہیں کرتے. اب شیخ صاحب کو اتنی دفعہ کی شرارت وہ بھی کرتے ہیں، کال اٹھا لوں نہ اٹھا کے ان کو شاید بات بھول جاتی ہے. مجھے لگتا ہے شیخ صاحب کو بات بھول جاتی ہے، وہ دوبارہ ٹھیک سے بات کریں گے. اچھا تو میں یہ کہتی ہوں وہ دل کے اتنے بڑے ہیں کہ اس چیز کو وہی نہیں کرتے کہ حریم تم نے ایسا کیا تھا یا کچھ. اکثر تو مکر جاتے ہیں مجھ سے، مل کے بھی کہیں گے نہیں وہ ہمیں ایسے ہی مل گئی تھی، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. اچھا اکثر مکر جیسے فاروق ستار نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا، ان سے ملنے کے لیے میں نہیں گئی تھی ان کو. میں نے کہا آپ نے مجھ سے ملنے، تو ادھر آئی تھنک کراچی تھا، لاہور تھا کہ پی سی ہوٹل میں. تو میں نے کہا میرے ساتھ میری 2 دوست نے، میں نے کہا میری جگہ پہ آپ آئیں مجھ سے ملنا، تو وہ آگے چل کے اور آپ کو پتہ ہے آپ بھی پی سی میں گئی، آپ ریکارڈنگ کی ہوگی یا اسٹے کی ہوگا، وہاں کا لوگوں، وہاں کے کرٹن، وہاں کے صوفہ، وہاں سب کچھ. وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ میرے آفس میں ملاقات تھی، آفس میں آئی تھی. ہاں وہ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، پھر وہ تھوڑے محتاط بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ تو سب بتا دے گی. مطلب جب انہوں نے کہا تھا آپ کراچی ہی میری مہمان ہوگی یہ وہ، تو جب میں نے فاروق ستار کے ساتھ وہاں بیٹھے بیٹھے ویڈیوز لگائی نا، تو اسی وقت میں نے انٹرنیٹ پہ ڈالی، اسی وقت کسی نے فاروق ستار کو کال کر دی، کہتے ہیں آپ فریم کے ساتھ ہیں، آپ کی ویڈیو بھی آئی ہے. قسم سے وہاں سے جوتے پہن کے بھاگ گئے، انہوں نے نہیں پتا کہ کیا میرا ادھر رہ گئے کیا بھی رہ گیا. مطلب وہ اتنا وہ ہو گئے تھے، خائف ہو گئے تھے. تو پتہ نہیں ڈرتے کیوں. میں کہتی ہوں جب آپ کچھ غلط نہیں کرے تو ڈرو بھی نا، بتا دو. تو مطلب چھپانا نہیں چاہیے نا. اگر کسی سے، میں نے کہا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، آپ کی مجھ سے دوستی ہے تو کنفیس کر لو کہ ہاں ہے، ہم نے بات کیا تھا، ہم نے میسج کیا تھا. تو مطلب ان چیزوں کو چھپانے کا کیا فائدہ ہے. حریم اس پہ یقین نہیں رکھتی، وہ جیسی ہیں ویسی ہی بات کرتی ہیں، وہی سب کہتی ہیں. میں اتنی دیر سے جو ہم بیٹھے ہوئے نا، بہت سی ہم اور باتیں بھی کر رہے تھے، تو میرا جو سوشل میڈیا کو دیکھنے کے بعد جیسا لوگ کہتے تھے ویسا مجھے تو بالکل نہیں لگا. بڑا مزہ آ رہا ہے. تو ابھی ہم آف دا کیمرہ بھی ہم کچھ گپے لگاتے ہیں، آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے، اور آپ نے بتانا ہے کامنٹس میں کہ آپ کو حریم کی باتیں کیسی لگیں. اللہ حافظ.